ভারত বাংলাদেশের জন্য ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করেছে। আর এই বাতিল কখন হয়েছে? যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে বিমস্টেকের সাইড লাইনে সৌজন্য বৈঠক হয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প ভারতের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে ভারত সরকার উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলোতে পণ্য সরবরাহ করে থাকে। বাংলাদেশ এখন সেই সুবিধা ভারতের থেকে প্রত্যাহার করে নেবে কিনা সেটাই দেখার। दोस्तों, अब जो वेस्ट बंगाल और इंडिया का मीडिया है वो खुद डर चुका है कि जो ट्रांसशिपमेंट बेनिफिट्स को कैंसिल किया इंडिया ने बांग्लादेश के लिए, अब अगर बांग्लादेश उसको खत्म करता है ट्रांजिट को, तो हमारा क्या बनेगा। अब इंडियन जो वेस्ट बंगाल मीडिया वो ये कह रहा है कि हमें तो 18 से 20 घंटे लगेंगे सेवन सिस्टर तक जाते हुए वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से, मेनलैंड इंडिया से, और अगर हम बांग्लादेश से जाएं तो हमें सिर्फ 6 घंटे लगते हैं, 5 से 6 घंटे। और जो रोड है वो भी हाईवे है, सेफ है, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम अगर जाते हैं मेनलैंड इंडिया से सेवन सिस्टर में, वो लगते हैं हमें 20 घंटे, और रोड भी ठीक नहीं है, बारिश आ जाए तो हम जा ही नहीं सकते। उसका तो नुकसान हमें बहुत ज्यादा उठाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। आशा को रही अपना राज सुभाई वालों आचन वही हुआ जिसका डर था। अब हिंदुस्तानी जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं, वेस्ट बंगाल का हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो खुद परेशान हो गया है। वो कह रहा है कि देखें, हमने तो ट्रांसशिपमेंट कैंसिल कर दी बांग्लादेश की, लेकिन अगर बांग्लादेश ने हमारी कैंसिल कर दी तो इसका नुकसान हमें ज्यादा उठाना पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश को इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा जितना ज्यादा नुकसान हमें भारत को उठाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि देखें, हम जाते हैं बांग्लादेश से सेवन सिस्टर में, अगर बांग्लादेश ये खत्म कर देता है हमारा रूट बेनिफिट्स को जो हम ले रहे हैं ट्रांजिट, तो फिर हम मेनलैंड इंडिया से कैसे सेवन सिस्टर तक जाएंगे, चिकन नेक वाले एरिया में जाएंगे, वो तो हमें 18 से 20 घंटे लग जाएंगे। बहुत ऊपर से जाना पड़ता है, हमें बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर पड़ेगा। लेकिन अगर हम जाते हैं बांग्लादेश से, यानी कोलकाता मेनलैंड इंडिया से जाते हैं वाया बांग्लादेश सेवन सिस्टर, तो वो हमें 4 से 5 घंटे को कहते लगते हैं। तो वो कह रहे हैं इससे तो हमें बहुत नुकसान होगा। लेकिन पहले ये बहाना लगाकर वो कह रहे हैं कि हमने बांग्लादेश को मना कर दिया कि हमारे जो पोर्ट है, एयरपोर्ट है, वहां पर रश है, वहां पर प्रेशर बिल्ड हो जाता है, इसलिए जगह नहीं है, जो ट्रांसशिपमेंट है वो हमने कैंसिल कर दी बांग्लादेश की। लेकिन अब अगर बांग्लादेश ने इस तरह का कोई बहाना लगा दिया तो हमारा क्या बनेगा। दोस्तों, अब ये हाल है इंडियन हुकूमत का कह लें यार, वेस्ट बंगाल वो भी तो उनका ही है ना, यानी वो बड़े परेशान हैं इस वक्त। अभी तो भाई पार्टी शुरू हुई है, वेट करें अभी प्रोफेसर के फैसले का। तो इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप आई है, वो देखते हैं, जुड़े रहिएगा आखिर तक, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यू। ভারতীয় ভূখণ্ড ব্যবহার করে নেপাল, ভুটান, মায়ানমারে পণ্য আনা নেওয়া করত বাংলাদেশ। পড়শি দেশকে আর সেই সুবিধা দেওয়া হবে না জানিয়ে দিল ভারত সরকার। সরকারের এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। বাংলাদেশের পণ্য নিয়ে নেপাল, ভুটান, মায়ানমার গাড়িগুলোকে মালপত্র খালাস করে দ্রুত বাংলাদেশে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের সঙ্গে নয়াদিল্লি এই সিদ্ধান্তের কোনো সম্পর্ক আছে কি? কূটনৈতিক সূত্র এমন সম্ভাবনার কথা অস্বীকার করছে। সরকারি সূত্রে বলা হয়েছে মার্কিন শুল্ক নীতির প্রভাবে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে ভারত সরকার। যদিও ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে দু দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক থাকলে এই জাতীয় পদক্ষেপ করার আগে ভারতকে অনেক ভাবনা চিন্তা করতে হতো। 2020 জুন থেকে ভারত এই সুবিধা বাংলাদেশকে দিয়ে আসছিল। সরকারি সূত্রে অবশ্য বলা হয়েছে আমেরিকা চড়া হারে আমদানি শুল্ক চাপানে ভারতের ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে। অন্যদিকে নেপাল, ভুটান, মায়ানমার ভারতের স্থল সীমান্ত দিয়ে বিপুল পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রেডিমেড গার্মেন্টস, মাছ, খাদ্যপণ্য, ফল ইত্যাদি। ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রক সূত্রে খবর, ভারতের ব্যবসায়ীরা বহুদিন ধরে বাংলাদেশে এই সুবিধা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে আসছিল। বিশেষ করে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প ভারতের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে ভারত সরকার উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলোতে পণ্য সরবরাহ করে থাকে। বাংলাদেশ এখন সেই সুবিধা ভারতের থেকে প্রত্যাহার করে নেবে কিনা সেটাই দেখার।
ভারত বাংলাদেশের জন্য ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করেছে। আর এই বাতিল কখন হয়েছে? যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে বিমস্টেকের সাইড লাইনে সৌজন্য বৈঠক হয়েছে নরেন্দ্র মোদী এবং ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে। তার ঠিক 7 দিনের মাথায় ভারত পরিষ্কার জানিয়ে দিল ভারতের মাটি ব্যবহার করে বাংলাদেশ তৃতীয় কোনো দেশে তাদের উৎপাদিত পণ্য পাঠাতে পারবে না। আর এটা নিয়ে দুই দেশের গণমাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া, ইনফ্লুয়েন্সাররা আবার তুমুল হইচই শুরু করে দিয়েছে। হ্যাঁ প্রিয় দর্শক, আজকে সেই প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই আমরা প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গে জায়গা করে নিয়েছি। ভারত কেন এই ট্রান্সশিপমেন্ট বাতিল করলো এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে আবার নতুন করে চলমান ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে যে কূটনৈতিক শীতল সম্পর্ক চলছে সেটি আরো জমাট বাঁধবে কিনা। প্রিয় দর্শক, আজকে আমার সঙ্গে অতিথি প্রতিদিনকার মতো প্রথম কলকাতার ডেপুটি এডিটর, সাংবাদিক বন্ধু পরমাশিস ঘোষরায়। পরমাশিস, আমি খুব একটা লম্বা ভূমিকায় গেলাম না, গোটাটা শুনলে আমার ইন্ট্রো। আমরা নিরপেক্ষ নই, আমরা নিশ্চয়ই ভারতীয় এবং ভারতীয় মিডিয়ারই অংশ। অবশ্যই আমাদের দেশ আগে, কিন্তু আমাদের দেশের পরে আমরা যাদেরকে ভাবি সেটা কিন্তু বাংলা ভাবতে হবে। আমরা আগে নিজের কথা ভাবি, তারপর যদি প্রতিবেশীর কথা ভাবি। আমি আন্তরিকভাবে বাংলাদেশের কথা ভাবি, আগে নিজের কথা ভাবি, নিজের দেশ, পরে বাংলাদেশের কথা ভাবি। আপনাদের এটাকেও সম্মান করতে হবে। আমি নিজে খেয়ে তারপরে আপনাকে তো খাওয়াবো, স্বাভাবিকভাবে এটাকে আপনি নিজে খেয়ে তো আমাকে খাওয়াবেন। এগুলো বুঝতে হবে যে এই কূটনৈতিক কিছু রীতি নীতি দিয়ে সামগ্রিক অর্থে এরকম ভারতীয় গদি মিডিয়া কিংবা এই জঙ্গি এইভাবে করে ট্যাগ করে দিলে আখেরে মানসিক অসুস্থতা কিন্তু প্রকট হবে। আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসি। ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে এই চলমান শীতল সম্পর্কে নিঃসন্দেহে আমি গতকালই একটা ছোট্ট রিল করে দিয়েছিলাম যে ডেফিনেটলি এটার একটা প্রভাব পড়বে। আপনারা অনেকেই বলছেন না দাদা আমরা বেঁচে গেলাম, ভিসার ক্ষেত্রে অনেকেই বলছেন না দাদা আমরা বেঁচে গেলাম। ঠিক আছে, বেঁচে গেলেন, এটা ঠিক। কারণ আমার মনে হয়েছে, আমি যেহেতু যে বললাম আমি যেহেতু প্রায় 25 বছর বাংলাদেশ এবং ভারতের মিডিয়ায় কাজ করি, আমার মনে আছে যে যখন কার্টেল স্মাগলিং একটা প্রায় শিল্প ছিল ভারতের সঙ্গে, মানে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ গবাদি পশু আমাদের এখান থেকে চলে যেত, তখন কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গবাদি পশুর চাষাবাদ বা উৎপাদন ছিল। এটা কিন্তু লক্ষণীয়, পজিটিভ। এটা আমি আপনাদের সঙ্গে সহমত। যখন এই কার্টেল স্মাগলিংটা বন্ধ করেছে ভারত সরকার, তখন থেকে কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে, আমার যদি ভুল না হইতে গত 15 বছর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এই গবাদি পশুর চাষাবাদ বা এই যে ফার্মিং, এই যে তাদের এই যে ফার্মিং সিস্টেমটা, বিভিন্ন জায়গায় এই যে পশুপালন কেন্দ্র, সেটা কিন্তু একটা প্রাতিষ্ঠানিক জায়গা তৈরি হয়েছে। তাতে কি হয়েছে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যাদের যে প্রতি বছর যে পরিমাণ তাদের গবাদি পশু বা এই কুরবানি বা তাদের খাবার জন্য যে পশু দরকার হয়, সেটা কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গবাদি পশু চাষাবাদ হচ্ছে, তার উৎপাদন হচ্ছে। সুতরাং তারা কিন্তু এখন স্বনির্ভর। স্বাভাবিক, ভারতের এই সিদ্ধান্ত আখেরে বাংলাদেশের মধ্যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাদের সক্ষমতাকে উত্তীর্ণ করেছেন। বেশ, আপনারা ভিসার ক্ষেত্রে অনেকে বলেন যে ভিসা না দিয়ে ভিসা চিরতরদের জন্য বন্ধ করে দিন, তাহলে আমরা স্বনির্ভর হব। এটাও হতে পারে, অবশ্যই, কেন হতে পারে। ভারত ভিসা বন্ধ করলে আপনারা এই 8 মাস, আপনারা তো সবাই রয়েছেন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে, রয়েছেন না? ভারতে কতজন মানুষ ভিসা পাচ্ছেন? আপনারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঈদের কেনাকাটা বাংলাদেশে করছেন, বাংলাদেশের টাকা, বাংলাদেশের অর্থ বাংলাদেশে রয়েছে, তো ভালোই তো হচ্ছে, তাই না? তাহলে কেন আমরা ভারত বিরোধী জিগির তুলছি? तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो इस वक्त घबराहट का शिकार है और कह रहे हैं कि देखें कि पहले तो वो उनके जो बिजनेसमैन है, एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्ट्स करने के लिए कलकत्ता का रुख करते थे, कलकत्ता की पोर्ट का या एयरपोर्ट का, दिल्ली मुंबई आते थे, उससे चलो रेवेन्यू कुछ जनरेट हो जाता था वेस्ट बंगाल का, कलकत्ता का। लेकिन अब वो भी नहीं आ रहे, ऊपर से टूरिस्ट भी नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं हम तो भूखे मर जाएंगे, यानी सुनसान ही हो जाएगा हर तरफ। और बड़े परेशान हैं कि अगर ट्रांजिट जो बेनिफिट्स कैंसिल कर दिए बांग्लादेश ने इंडिया के लिए, तो फिर वो कह रहे हैं कि हमारा क्या बनेगा। बात तो उनकी ठीक है, आपका वही बनेगा जो आपके अंत भक्त मोदी का बनेगा। जी हाँ, तो इसी के साथ दोस्तों मुझे दें इजाजत और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।